はい、シートの座り心地がもうめちゃくちゃいいんですよ。Et aujourd'hui, évidemment, avec So I'll try to do it. Yes. というわけでですね、今回ですね、実はプレスカンファレンスでこちら E208GTI が発表になりました。やはりですね、このモータースポーツの間で GTI というモデルが発表されるということでですね、非常に多くのファンの人たちと、それからですね、メディアが詰めかけて大変なことになっております。本当に可愛いので、プレゼンの様子をそのままお伝えするのと、それからですね、私が独自に撮ってまいりました、そのビデオの方をね、お届けしてまいりたいのと、新しく CEO になられましたアランさんのインタビューも撮りましたので、お送りしたいと思います。Thank you so much さあ、というわけでですね、新しい GTI が発表になりました。ちょっと後でですね、インタビュー取れそうなのでお話を聞いていきたいんですけれども、すごい可愛いです。見てください、この可愛さ。これ絶対日本で売れそう。さあ、というわけでですね、私今フランスのルマンにおります。ルマン24時間レースが今まさにですね開幕するところなんですけれども、ここでですねプジョーが新しい車を出してきました。それがですね、このプジョーの GTI。プジョーは、新しい CEO を迎えまして、電動化ブランドとしてリーダーになっていくという宣言をしております。というわけでですね、こちらの GTI も電気自動車ということになりました。なんですけれども、もうただの電気自動車じゃなさそうなんですよね。本当にインテリアの作り込みもいいですし、インテリアはね後ほどお届けしてまいりますけれども、まずはこのエクステリアの概要とスペックいきましょう。そしてこの動画のですね後半の方にはですねプレスカンファレンスにもうめちゃめちゃ頑張って字幕つけました。ぜひねご覧いただけたらと思いますし、 GTI ここまで詳しく説明しているの多分今のところうちのチャンネルだけです。皆さんぜひねご覧いただけたらと思います。フランス語を頑張って訳しました。さあ、というわけでですね GTI にふさわしくめっちゃ赤いです。この赤いトリミングがいろんなところに入っていて、もうただの赤じゃない、すごくポップな赤っていうのも大きな魅力だと思います。それからそのプジョーの最近の顔ですね、この爪でねライオンが引っかいた、猫の爪の跡がついている。そしてやっぱり電気自動車ということでホイールもすごく独創的です。あまりですね開口部を必要としないんですけれども、今回はやっぱりホットハッチということもありまして、このブレーキもねかなり冷却考えたということは後ほど、そのプレゼンテーションの方でね語られておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。もうリアビューがめちゃくちゃ締まってかっこいいんですけれども、このようにですねリアのライトは横に引っかいたみたいな感じの3本のライン、それから黒いトリミング、そしてですねディフューザー形状が結構しっかりしております。でこのように今欧州車ってリアライトのところかなり凝ってる車多いんですけれども、1本のね黒い過色で貫きました。でまたツヤ黒が下にも入っているので非常にスタイリッシュに見えます。見てください、この注目度。みんなやっぱりこういうの好きなんですよね。そしてこのフォントもめちゃくちゃ可愛いんですけれども、この GTI の文字がですね中抜きみたいになっているのが素敵です。でこのリアライトのですね中も結構ね欧州モデルの最近のトレンドらしく結構ね凝ったユニットが入っていて、ここも見応えがあってかなり立体的です。はい、そしてやはり電動モデルですのでちょっと開けてみました。ポチッとな、これがですねチャデモに対応して入ってきたらいいなっていう感じなんですけれども、どこで販売するのかマーケットの方はまだ発表されませんでしたけれども、後でですね CEO に、お話聞きましたのでインタビューの模様もこの動画の後半でお届けしていきます。でやっぱりですね電気自動車といえばラゲッジスペース気になるんですけれども、ラゲッジの容量が普通の IC とあんまり変わらないって言ってました。でこの、ライトはダミーです。デザイナーさんに聞いたんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよね、インテリアも。で何がすごいってレッドカーペットっていうことをすごく前のですね 205GTI の時代からのインスパイアをされたということで、もちろん下もレッドカーペットなんですけれども、このパーフォレーションレザーとあとですねアルカンターラの組み合わせなんですが、ここも赤とそれからアルカンターラのデュアルの素材を使っていて、でこのインテグレーテッドというか、一体化されたこのヘッドレストで、スポーティーなシートを実現しているということなんですよね。でこれが本当にめちゃくちゃ可愛いです。びっくりするぐらい可愛い。
競合に多分ミニとかが入ってくるんですけれども、そのセグメントは本当にですね、アイコニックなので、やっぱりそのヨーロッパにおけるコンパクトセグメント、コンパクトハッチのその重要性っていうのをすごい感じるし、このキャラがやっぱりなんかその今後その電動モデルにおいてのその他の差別化っていうところとつながってくるのかなとも思います。で、最近ですね、このプジョーとか DS とかってこの 3D のメーター使ってるんですけれども、これねちょっと分かりますかね、こうやって見ると分かるかもしれないんですけど、奥行きがあってすごくここが 3D になってるんですよね。だからこれがとてもその近未来だし面白いところでもあります。で、今展示車両なのでこのようにですねメーターが上がったりとかしているっていう展示をしてくれてますけれども、かなり上がっていく時とかも左右からねバッとこうねレッドゾーンに向かってメーターが跳ね上がっていくみたいな感じの絵が本当に綺麗だし、すごく不思議。これねちょっと動画では伝わらないかもしれないんですけれども 3D になってます。そしてこういったところにですね、ほらね、この赤いねちょっとアクセントカラーが入ってるんですよ。で、このステアリングもですねそのプレゼンでも言ってましたけれども、やはりプジョーといえば小径ホイールなのですごくタイトで、本当にドライビングに対して脇が締まってきっちりとドライビングが楽しんでいただけますと。で、ここもパーフォレーションになってるんですけれども、このステアリングホイールも、こうアルカンターラで巻いてあるということでした。で、このプジョーのね周りのマークも赤でちゃんと囲ってあって、もうめちゃくちゃ可愛いです。で、 GTI のマークもここに入ります。で、メーターもメインディスプレイもこのように結構大きいですね。かなりですねしっかりとここでも4連メーターみたいな感じに慣れているっていうところですね。あとはここがトグルスイッチになっているっていう感じですよね。で、この押していくとトグルのスイッチがプジョーのアイコックピットの中でも割とこうねクラシカルな風に、ちょっと衣装を残してあるといったような印象です。で、結構現実的なんですけれども USB のタイプ C も2個あって、チャージャーとそれからこっちはだからコネクトできるようになってるのかなと。でももうこの時代になってくるとおそらく開かないなおそらくですねBluetooth でこっちに接続できると思いますので Apple CarPlay と Android Auto 対応していくかなというような感じがします。で、おなじみですよね。シフトはこうなりました。で、ドライブモードがあってというような感じです。もうシートの座り心地がシートの座り心地がもうめちゃくちゃいいんですよ。で、すごくちょっとそんなにね大きくないです。びっくりするぐらい体の横に隙間があるぐらいのサイズにはなってるんですけれども、座った時にこのねここのところとかも少し隙間があって割とですね大柄な感じもします。これすごい意外でした。で、もっちりしてます。だからいわゆるそのセミバケシートにありがちなカチカチの感じとか、あとなんていうんですかねリラックスに向かないような感じっていうイメージはなく、割とランバーのところもふわっとしてるっていうような印象ですね。すごくユニークだと思います。これはちょっとサスペンションの感じとも相まってすごく興味がありますので続報を待っていただきたいですし、見てください。ほら、またシートベルトもちゃんと赤ね、すごい可愛いですよね。大人気でねそしてリアシートなんですけれども、ここが面白いんですけど、こういう風にこうポコポコっとした感じになってます。で、後ろは結構ねドラポジを下に後ろに下げてますけれども、シートが割としっかりしてるので後ろはエマージェンシーかなっていう感じもします。ただ、ゴザになっててちゃんとシートベルトが真ん中も赤になってて、後ろもですねこの GTI の柄が入っててですねめちゃくちゃ可愛いです。なのでそのレッドカーペットっていうねコンセプトでインテリアを作ったって言ってましたけれども、もうリア席もちゃんとレッドカーペットですし、このヘッドレストもアルカンターラとそのリアルのレザーとちゃんと組み合わせてすごく凝った作りになっているっていうのもすごい期待できますね。これは本当に強力な作り込みだと思います。
ici au Mans. Je suis Sandy Ribert, journaliste sportive, et quel plaisir de vous accueillir pour cet événement tant attendu des médias et du grand public. Et quel meilleur événement que les 24 heures du Mans, des plus grands événements sportifs de l'année, pour continuer à écrire l'histoire. Les 24 heures, vous le savez, une course mythique qui illustre parfaitement l'empreinte et le panache français de Peugeot, bien connu des fans de la marque 3 victoires. Sans plus tarder, accueillons sur scène le directeur général Alain Favet. Bonjour Alain, bienvenue pour cet événement. On avait beaucoup d'émotions, on avait hâte que ça commence, n'est-ce pas? Absolument. Alors on vient de voir cette publicité légendaire de la tout aussi légendaire 205 GTI. Dans quelques petits instants, je vous le promets, on va enfin pouvoir découvrir la 208 GTI. Peugeot continue à écrire cette histoire, 2 siècles d'émotions, n'est-ce pas? Oui, 2 siècles d'émotion, 2 siècles de plaisir. D'une certaine manière, Peugeot essaie toujours de réinventer le plaisir de conduite. On l'a fait récemment avec la 3008 GTI, j'allais dire la 3008 Dual Motor qui est ici sur le stand et qui exprime aussi ce plaisir de conduite avec 325 chevaux et puis 4-wheel drive. Et aujourd'hui, évidemment, avec cette nouvelle voiture, on essaye d'exprimer une nouvelle fois ce qu'est le plaisir de conduire pour Peugeot, avec cette espèce de toucher de route dont on aime beaucoup parler, qui est très très cher à nos clients, qui savent tout à fait immédiatement reconnaître la tenue de route d'une Peugeot. C'est ce qu'on retrouve évidemment, l'émotion, le plaisir, la tenue de route. Tout ça se résume finalement en 3 lettres, avec ces 3 lettres GTI, on arrive à exprimer tout ça. GTI, c'est conforme aux valeurs de Peugeot, des valeurs qui traversent les décennies, tout en évoluant pour s'adapter évidemment à son époque. Absolument, donc on essaye encore une fois de réinventer ces valeurs en permanence, les sensations de conduite, avec l'exemple de la 205 GTI qui reste quand même dans toutes les mémoires, une véritable icône pour nous, qui existe depuis 40 ans. Et je suis d'ailleurs toujours étonné de voir le nombre de 205 GTI qu'on voit encore en circulation sur la route. D'ailleurs, on a invité un certain nombre de propriétaires de 205 GTI à nous rejoindre ici pour fêter l'arrivée de la nouvelle GTI. Et on a été tout à fait surpris du nombre de candidats à venir nous rejoindre. Il y en a quelques-uns là, on en voit aussi. Qui nous rejoindront aujourd'hui pour fêter ça. On est ici dans la fan zone du Mans. C'est le meilleur endroit pour fêter l'arrivée de cette nouvelle voiture. Et donc on est très content de pouvoir partager ce moment avec tous les fans de Peugeot dans le monde. Merci beaucoup là, Alain, et c'est justement cette expertise dans le design et dans les moteurs qui dit tout à la manière de Peugeot, avec audace mais sans extravagance et surtout ingéniosité et avec panache. Je te propose de rejoindre le reste de notre trio de choc, Jean-Marc Finot, patron de Stellantis Motorsport, et Mathias Ossan, directeur du design, afin de découvrir cette 6 qu'on attend évidemment, cette toute nouvelle 208 GTI. Allons-y. Petit clin d'œil à la pub légendaire. La voici, elle est là, regardez cette toute nouvelle petite légende, une belle petite cale rouge, vraiment absolument superbe Alain, vraiment vous avez tous bien travaillé. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce fameux label GTI qu'on retrouve ici, bien évidemment avec une certaine forme d'excitation ce week-end?
Oui, bah pour nous, GTI, encore une fois, c'est pas seulement le passé, c'est surtout une interprétation moderne de GTI que nous avons ici sous les yeux, avec cette première GTI électrique. Et oui, électrique, on est tout à fait fiers d'avoir cette technologie sur cette voiture qui offre le meilleur compromis entre sportivité et enthousiasme. Peugeot a toujours pris le plaisir au sérieux, et on essaie de le démontrer avec cette voiture. C'est une voiture qui a été développée évidemment de manière très sérieuse. C'est une voiture qui, oui, est sportive, mais n'est pas ostentatoire, et c'est bien ça qui est conforme à l'ADN de GTI. On viendra plus en détail sur le design dans quelques instants avec Mathias Lessat. Mais justement, derrière ce design élégant et humble, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, se cache en revanche, cette 208 GTI cache des performances les meilleures de sa catégorie. Oui. Le plaisir de conduire, encore une fois, pour nous, c'est une constante, aussi bien pour le conducteur d'ailleurs que pour le passager, les passagers dans la voiture, avec une expérience intérieure qui est vraiment incomparable, et Mathias en parlera très bien dans une minute. La 208 GTI, c'est vraiment le plaisir avec les performances, une autonomie de 350 km, avec une batterie de 54 kWh. On pense qu'on a vraiment le meilleur compromis possible entre la performance et le plaisir. Et c'est le résultat vraiment d'un travail de longue haleine et d'un travail vraiment très sérieux de la part des équipes de Peugeot Sport, de Jean-Marc Finot qui viendra ici dans une minute. Et je tiens vraiment à les remercier pour le superbe résultat de travail. Absolument, vous faites tous être très fiers de ce résultat. Merci beaucoup Alain pour cette overview générale de la 208 GTI. On se reverra tout à l'heure pour quelques mots de conclusion. Je vous propose maintenant de parler de plus en détail des performances de cette voiture. Accueillons tout de suite le patron de Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot. Bonjour Jean-Marc, on a envie de tout savoir sur ce moteur, sur voilà, les performances techniques de ce petit bolide. Mais avant ça, j'aimerais parler de ta contribution tout au long de ce process. Toi qui es un grand passionné et surtout qui a quand même cette expérience, n'est-ce pas? Bonjour Sandy, bonjour à tous et à toutes. Oui, pour moi c'est un peu d'émotion parce que j'ai été embauché il y a quelques années maintenant. Mon premier travail, voilà, mon premier travail était de contribuer à la mise au point du châssis de la 205 GTI. Donc c'était déjà le rêve, et puis là le rêve se poursuit avec la 208 et puis le fait d'être 24 heures du Mans. Donc les ponts entre les voitures de série et les voitures de course, bah, ils sont réellement là parce que c'est les mêmes équipes qui ont travaillé sur les deux. Donc toute cette expérience qu'on a emmagasinée en sport auto, qu'on a emmagasinée en rallye, bah, on va les retrouver sur cette 208 GTI. Alors c'est un véhicule qu'on a voulu extrêmement performant, 280 chevaux, près de 350 Nm de couple. Donc là on atteint vraiment de la top classe en termes de performance. On est à 5,7 kg par cheval, donc c'est vraiment très impressionnant. Juste pour mémoire, c'est plus que 2 fois plus que ce que faisait la 205 GTI en puissance. C'est une bonne référence en tout cas. Donc la 208 GTI est très similaire tout en étant très différente de la 208. Absolument. Alors que la 208 c'est déjà une voiture performante, hein, 156 chevaux, 10 secondes 1 de 0 à 100, donc des valeurs comparables à la 208 GTI. Et là on marque vraiment un step énorme. On atteint le 0 à 100 avec ces 280 chevaux en 5 secondes 7. Donc là c'est une voiture de sport, vraiment sportive. Tout cela grâce à une série de modifications. Oui, donc on a fait des évolutions. Donc de tuning châssis, on a voulu reproduire l'ADN de la 205 GTI, donc cette direction sharp et précise avec beaucoup d'incisivité à l'entrée. On a fait des optimisations d'assiettes, donc on le voit sur la voiture avec un style particulièrement attractif, mais ça contribue aussi à la stabilité et à l'aérodynamique. Par exemple sur la 9X8, là, quand on a fait la mise au point pendant les essais libres, on a juste au millimètre près l'assiette pour optimiser la performance aérodynamique. Ça dit, si les 30 mm, c'est quand même quelque chose de très important. On a travaillé sur le varianté Tiroli, sur en gros tout ce qui est efficacité et agilité. Je dirais qu'on retrouve tout ce qui faisait l'agrément de conduite de la 205 GTI, mais dans un contexte 2025, on va dire avec des limites sécuritaires qui sont... La stabilité aussi. Et puis les freins. Voilà, en termes techniques, on accélère bien, mais il faut aussi qu'elle freine bien. Voilà, exactement. Et on a mis des gros freins de 355 mm et 4 pistons. Ça accélère très fort, ça freine très fort, c'est vraiment une voiture de sport. Bon, en tout cas, elle n'a rien d'artificiel cette 208 GTI. Non, absolument rien d'artificiel. C'est une voiture qui est très aboutie, sur laquelle on n'a fait aucun compromis. Donc, le tuning qui est fait par les ingénieurs, on le voit sur les roues. Sur le 205 GTI, on avait des très grandes roues de 15 pouces à l'époque. Maintenant, c'est 18 pouces le standard. On retrouve aussi les lumières
dont les roues qui évoquent le style de la 205 GTI pour le refroidissement des freins. Puis en termes de refroidissement, ce qu'on appelle le management thermique vient aussi de la compétition de la 2X8. Donc pour un excellent fonctionnement des batteries et une plus grande durabilité pour pouvoir avoir la performance le plus longtemps possible, on a ce management thermique qui a été conçu sur la 9X8. C'est pareil, sur le différentiel à glissement limité, on a repris les boîtes de commande de la 9X8 et sur la gestion de l'énergie. En fait, c'est les mêmes équipes qui, le matin, vont travailler sur la 9X8 et l'après-midi sur la 208 GTI. Parfait. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc pour toutes ces informations techniques. Tu vas rester avec nous pour quelques interviews. Je vais te souhaiter bonne chance pour ce week-end. Oui. Bonne chose. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci Jean-Marc. On vient donc de parler des performances techniques, du moteur, de tout ce qu'elle comporte. On a envie également de parler de son design. On va aller à l'extérieur et à l'intérieur avec Mathias Ossan. Mathias Ossan, directeur du design chez Peugeot. Alors je sais, pour un grand passionné d'automobile, ça a été une vraie source d'inspiration, n'est-ce pas? Alors en effet, j'ai grandi dans les années 80, bercé par la culture GTI. Et cette culture, elle est faite de fun, de performance, mais aussi de charisme sportif vraiment authentique. Et c'est cette philosophie finalement exprimée par des ingrédients à la fois subtils mais ultra efficaces. Ils ont tous une forme de dénominateur commun, c'est une forme d'harmonie entre l'expressivité sportive, comme on l'a vu avec Jean-Marc, mais tout sans outrance, avec élégance et subtilité. Et bien sûr, des performances au plus haut niveau. Évidemment. Alors d'un point de vue design, finalement notre rôle c'était de magnifier ces codes GTI, mais en faisant vraiment une interprétation moderne. L'idée c'était pas, cette 200 GTI, c'était pas le retour vers le futur. Il n'y a pas de passéisme. L'idée c'est vraiment de trouver la bonne alliance entre héritage et innovation. Je parlais de sobriété, donc l'idée c'est aussi d'assumer cette sobriété sans artifice, ni ostentation, ni surexpressivité de la sportivité. Et cela, ça se traduit, j'ai envie de dire, par la posture. Jean-Marc parlait justement du fait d'avoir rabaissé de 30 mm, les voies élargies aussi de 56 mm à l'avant, de 27 mm à l'arrière, forcément nous ont aidé d'un point de vue design. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'était sublimer cette posture, notamment à travers ces jantes de 18 pouces, qui sont, pour les connaisseurs, un clin d'œil à l'histoire des jantes Speedline qu'on trouvait à l'époque sur la 205 GTI. Alors Mathias, on remarque une face avant quand même hyper musclée. Exactement. Mais cette face avant, encore une fois, elle est à la fois musclée, mais l'idée c'est très déterminée, distinctive, mais toujours sans arrogance. On y trouve presque un sourire. Et puis, il y a quand même un élément aussi qui était difficile de ne pas oublier quand on parle de GTI, c'est le rouge. Et on s'est dit que quelque part, le rouge était extrêmement important. Si on parle de GTI, on retrouve une ponctuelle rouge, et c'est un petit peu comme un fil conducteur tout autour de la carrosserie, à la fois sur la face avant, sur les passages de roue, jusque sous le béquet, on retrouve ce rouge. Naturellement aussi sur le badge GTI. Et cette teinte de caisse hyper lumineuse que l'on appelle le rouge néon. Bon, on vient de faire le tour par l'extérieur, on a très envie que tu nous emmènes à l'intérieur. J'imagine plein de détails rouges aussi. Alors en effet, quand on parle de l'intérieur, c'est difficile, on ne peut pas parler de Peugeot sans parler d'iCockpit et sans parler de ce petit volant. Quelque part, l'élément de plaisir passe par ce petit volant. Donc ce qu'on a voulu, c'est encore une fois magnifier ces codes sportifs. Et donc vous y trouverez donc un cuir noir perforé et aussi de l'Alcantara. Et puis le plaisir passe par les sièges, le ressenti en tout cas, l'émotion passe aussi par les sièges. Et là vous reverrez sur ces sièges cette bimatière entre l'Alcantara et puis une maille un petit peu spécifique qui évoque la maille encore une fois que l'on pouvait retrouver sur 205. Et puis cette bande rouge, encore une fois du rouge sur ces sièges. Effectivement, donc on est dans une voiture sportive mais c'est extrêmement confortable à l'intérieur, je l'ai essayé aussi. Les moquettes, rouge aussi, hyper flash. Presque envie de dire, on a presque commencé à décider par la moquette. Non, pour moi, c'était extrêmement important, en tout cas, dès lors qu'on ouvre la porte, de retrouver cette moquette rouge. Et ça, je pense qu'encore une fois, ça fait partie des gestes simples, mais extrêmement mémorables, qui évoquent instantanément l'univers GTI Peugeot. Et pour nous, c'est vraiment cette culture de l'univers, de cette philosophie GTI que l'on a voulu illustrer à travers cette nouvelle 208. Alors, quand je t'écoute, Mathias, j'ai envie de synthétiser, c'est en fait un plaisir ultime à tous les niveaux. Exactement, pour nous, cette 208 GTI, quelque part, on l'a vu avec Jean-Marc, c'est le plaisir de conduite intense, du fun, de la performance, mais c'est aussi un design fait avec tact et prestance. Et c'est vraiment cet équilibre que l'on a souhaité pour cette 208 GTI. Et pour nous, c'est l'essence même de la philosophie GTI chez Peugeot. Merci beaucoup Mathias pour cette présentation in and out. Merci encore d'avoir été avec nous.
Et évidemment, on a envie de prendre le volant de ce petit bolide. Et justement, en parlant de volant, on a un invité très spécial qui nous fait plaisir d'être ici, de circonstance, puisque nous sommes très honorés d'accueillir l'un des 3 pilotes de la Peugeot 9X8 numéro 93, qui s'élancera évidemment demain pour les 24 heures du Mans 2025. Merci d'accueillir Paul Di Resta. Hello, Paul. Nice to meet you and welcome on the stage. Yeah, good afternoon, everyone. Thank you for being here. Yeah, it is. The 205 is the same age as me. Next year when it comes, but you know, I grew up around the car industry. My father was a car dealer, so the 205 was very much part of that. When I was 7, 8 years old, it was iconic, and you just love what they were about. It's passion. It was nice to see them. Nice to see the pictures of them coming back. And what it means, and I think it's just an iconic bit of the brand. I think it must continue, it must go on, and I'm very excited to see it. So what do you like about it? What do you like the most about it, this one? Well, I think in this current bit where the car is, you know, the 208 is such a special car, but when you see how the car actually looks itself, it brings the sportiness back to what it is. It brings elegance at the same time, and I think most importantly, it gives a bit of performance. Absolutely. If you need to happen, because ultimately that's what I'm about. I'm sure when people see the GTI brand as well, that's what they want. And I just love to see that. It's very special, and to see it in person, it looks even better than it does in pictures, which I think is key. Would you like to have one in your garage at home? Absolutely. But that's up to the bosses if they want to do it. The boss? Well, let's call the boss. Alain, est-ce que tu veux revenir? Puisque tu as entendu, il aimerait l'avoir dans le garage. What do you think? Are we giving him a key? Is he going to have one soon? Which color? Well, I think if we make the podium, I think red is the colour of choice. So it's a big ask, so we have a bit of time to try and make it happen. Right, I got the key here, so maybe we'll see you on Sunday. Definitely. Have a great race weekend. Thank you so much. Mesdames et messieurs, Paul Di Resta. Thank you. Alors, on arrive à un peu. And I'm very happy to meet you, and I'm very glad to be your first meeting Japanese journalist when you join in Peugeot CEO. Yes, yes. And I have a question, simple question. So your priority is in Europe market, I know, you said before. Yes. But so many Japanese fans love GTI model especially. What do you think about Japanese market growth? Well, we're very grateful about the Japanese public reaction to the brand Peugeot. Yeah. We see a growth in our volume and in our market share in the accessible Japanese market. So definitely we will use every weapon we have, every model we have to make sure that we continue growing in the Japanese market. Okay, so I think it's Japanese market is really difficult to sell the EV model. But so, what's your plan? Well, you know, we are going, again, we have a very wide range of models, from hybrids to electric cars to ICEs, plug-in hybrids. So we're going to choose, of course, the models the best suited for the taste of the Japanese market. And I've not been to Japan yet, but I'm going to go definitely before the end of the year, and I'm sure that we will have the opportunity there to define a bit more precisely what the plan is. Okay, you have to go into the Japanese week in October? Or, yes, you suggest, you recommend. Yeah. Okay, good. So I'll try to do it. Yes, yes. I'm Please sure come I'll see in you here. there again. So many fans, so many Japanese fans waiting for you in GTI. Very good. So we'll do that. So I'll meet you there then. So please say anything, any message for your Japanese fans? Yes, so for the Japanese fan, I'm very grateful for your support. I'm very looking forward to visiting Japan very soon, and definitely the WEC Championship will be the opportunity for us to go there. Yeah, thanks so much. Thank you. Okay, so take your time. Thank you.